اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جس کا سیدھا سا ترجمہ یہ ہے کہ نماز روکتی ہے برائیوں سے، نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے۔ ایک بات اور میری سمجھ لیجیے گا، اگر شروع سے میرے بیان کو آج آپ نے سن لیا تو انشاءاللہ اس بیان کو بھولیں گے نہیں، اور اگر ایسے ہی افراتفری کا ماحول کرتے رہے تو پھر میں ذمہ دار نہیں۔ صبح کسی سے پوچھتے ہوگے کہ کل جیلانی صاحب نے کیا بولا تھا، میں عرض کر دوں کہ جس طریقے سے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں اسی طریقے سے رہیں، اور شروع سے لے کر اینڈ تک بیان پر غور کریں۔ اگر ایک بات بھی سمجھ میں آ گئی اور سمجھ کے آپ نے اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ دنیا بھی سمجھ جائے گی اور آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ نماز روکتی ہے برائیوں سے، نماز روکتی ہے بے حیائیوں سے، لیکن مشاہدہ یہ کیا جاتا ہے کہ جب نماز روکتی ہے برائیوں سے بے حیائیوں سے تو بہت لوگوں کو ایسا بھی دیکھا جاتا ہے جو نماز پڑھتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن شراب پیتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لیکن چوری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، زنا کے اڈوں پر بھی نظر آتے ہیں۔ جب نماز روکتی ہے برائیوں سے بے حیائیوں سے پھر نماز نے کہاں روکا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو قوم نماز پر یقین رکھتی ہے، جو قوم نماز کو مانتی ہے یقین رکھتی ہے، کم سے کم وہ قوم تو گناہ میں مبتلا نہ ہوتی، نماز پڑھتی تو نماز پڑھنے کے بعد چوری کرتے ہوئے لوگ نظر نہ آتے، نماز پڑھتے زنا کے اڈوں پر نظر نہ آتے، نماز پڑھتے لیکن کوئی گناہ کا کام کرتے ہوئے نظر نہ آتے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب نماز روکتی ہے تو پھر ان کو کیوں نہیں روکا؟ بس اتنا ہی بتانا چاہوں گا، پوری تقریر کا اسی پر ہو جائے گا، سماعت کیجئے گا۔ جب نماز روکتی ہے میں آپ کو بتا دوں روکنا اور ہے رکنا اور ہے۔ مفتی معین صاحب اگر مائک پر کھڑے ہو کر آپ کو برائیوں سے روکیں بے حیائیوں سے روکیں تو ان کے روکنے کا قصور نہیں ہے، کیونکہ یہ آپ کو برائیوں سے روک رہے ہیں، یہ آپ کو بے حیائیوں سے روک رہے ہیں، لیکن آپ نہ رکیں تو قصور آپ کا ہے، ان کا نہیں ہے۔ نماز روکتی ہے، نماز چھوٹی چھوٹی برائیوں سے بھی روکتی ہے، چھوٹے چھوٹے منکرات سے بھی روکتی ہے، تو نماز کا قصور نہیں ہے۔ جب بندے نہ رکیں تو یہ بندوں کا قصور ہے، اس میں نماز کا قصور نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز فرض ہے۔ اب نماز کی بارگاہ میں جانے کے لیے نماز مطالبہ کرتی ہے۔ نماز کس چیز کا مطالبہ کرتی ہے؟ میری بارگاہ میں اگر آنا ہے تو ایمان والے ہو جاؤ۔ جب میری بارگاہ میں اگر آنا چاہتے ہو تو ایمان والے ہو جاؤ۔ تو یہ ایمان کیا چیز ہے کہ جس کی بغیر نماز کی بارگاہ میں جا نہیں سکتے؟ یہ ایمان کیا چیز ہے کہ جس کو اپنانے کے بعد نماز کی بارگاہ میں جا سکتے ہیں، اس سے پہلے نماز کی بارگاہ میں نہیں جا سکتے؟ ہم نے کہا ایمان کیا چیز ہے؟ تو اگر علماء سے پوچھیں گے تو بڑے ہی اچھے انداز میں سمجھا دیں گے۔ وَالتَّصْدِيقُ بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تمام چیزوں کی تصدیقات، یعنی جو نبی لائے ان کو مان لینا، ان کی تصدیق کر لینا۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ لائی ہوئی چیز کو مانو اور لانے والوں کو نہ مانو، لائی ہوئی چیز آئی ہوئی چیز کو مانو لانے والے کو نہ مانو۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ قول کو مانو قائل کو نہ مانو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ تم ارشاد کو مانو مرشد کو نہ مانو، ایسا ہو نہیں سکتا کہ دعوت کو مانو داعی کو نہ مانو۔ تو پتہ چلا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تب تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرو، اپنے ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بیٹے سے، ساری کائنات سے زیادہ جب تک تم مجھ سے محبت نہ کرو گے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو رسول کے اس ارشاد سے پتہ چلا، رسول کے اس ارشاد سے پتہ چلا
کہ ایمان نام ہے محبت رسول کا، ایمان نام ہے رسول کی محبت کا۔ اب کوئی نہ سمجھے اور یہ آیت کریمہ پڑھے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ایمان والے اللہ سے بڑی محبت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی اس آیت کریمہ کا ترجمہ کر کے کہے کہ ایمان نام ہے اللہ کی محبت کا، تو مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کی محبت الگ ہے، رسول اللہ کی محبت الگ ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسول کی محبت سے اللہ کی محبت کو جدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ کی محبت ایک ہے، رسول کی محبت ایک ہے۔ اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی محبت الگ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی محبت اور ہے، رسول اللہ کی محبت اور ہے، اللہ کا ذکر اور ہے، رسول اللہ کا ذکر اور ہے، تو یہ سمجھتے ہیں۔ آج میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں، کہاں تک لے کے جانا چاہتا ہوں، تو چلیے میرے ساتھ پیچھے پیچھے۔ اللہ کا ذکر اور نہیں ہے، رسول اللہ کا ذکر اور نہیں ہے۔ توجہ سے سنیے گا، میں یہ بتانا چاہتا ہوں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں، جن کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ اپنے زمانے کے اتنے اعلیٰ ولی ہیں، اتنے اعلیٰ ولی ہیں، زمانے میں ان جیسا ولی کوئی پیدا نہیں ہوا۔ وہ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے جو 12 سال سے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا ہوا تھا، 12 سال سے اعتکاف کے اندر بیٹھا تھا۔ آج اگر رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے تو 10 دن کے اعتکاف کے لیے لوگوں کو ڈھونڈا جاتا ہے، 10 دن کے اعتکاف کے لیے لوگوں کو ڈھونڈ کر مسجد میں بٹھایا جاتا ہے۔ بچے ہی ملتے ہیں، بزرگ ملتے ہیں، لیکن وہ نوجوان 12 سال سے مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھا تھا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کا ذکر اور نہیں ہے، رسول اللہ کا ذکر اور نہیں ہے۔ اور شیخ شہاب الدین سہروردی کون ہیں؟ وہ شیخ شہاب الدین سہروردی جن کی بارگاہ میں دلی سے بابا فرید الدین گنج شکر گئے، اور بابا فرید الدین گنج شکر ان کی بارگاہ میں مرید ہونے کے لیے گئے، اور مرید ہونے کے لیے جیسے ہی ان کی بارگاہ میں پہنچے ہیں، ولیوں کی لائن لگی ہے، وہاں پر ایک سے ایک ان کی بارگاہ میں لوگ آئے ہوئے ہیں، ولیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، قطار در قطار لوگ کھڑے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں چلے گئے، اور ملاقات ہوئی، مصافحہ ہوا، بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے فرمایا، اپنی کنیزوں سے کہا کہ دسترخوان بچھایا جائے، دسترخوان لگا دو، اور جتنے لوگ ہیں ان پہ ہاتھ دھلوا دو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر بھی دسترخوان پر بیٹھ گئے، اور جیسے ہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دسترخوان پر بیٹھے، کنیز ہاتھ دھلوانے کے لیے آئی، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہاتھ دھلنے لگے، ادھر ہاتھ دھل رہے تھے کہ نظر ایک دم اس کی آنکھوں میں پڑ گئی، کنیز کی طرف نگاہ اٹھ گئی، حضرت بابا فرید الدین کی جو نظر تھی وہ کنیز کی طرف چلی گئی۔ اب لوگ دیکھ رہے تھے، جس کی جتنی نگاہ ہوتی ہے، جس کی جتنی نظر ہوتی ہے، وہ اتنا ہی دیکھا کرتا ہے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آئے ہوئے لوگ حضرت بابا فرید کو دیکھ رہے ہیں کہ بابا فرید تو یہاں پر آ کے دو جرم کر رہے ہیں، ایک تو پانی کو بہا رہے ہیں، پانی کو گرا رہے ہیں، دوسرا جرم یہ کر رہے ہیں، ایک کنیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، ایک کنیز کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دو جرم کر ڈالے، لیکن کسی نے کچھ نہیں کہا، کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہیں، اور جیسے ہی منہ میں لقمہ جانے والا ہے تو ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ میں آنے والے انسان، کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو کس بارگاہ میں آیا ہے؟ شیخ شہاب الدین سہروردی کی بارگاہ ہے، تجھے پتہ نہیں یہ بارگاہ کتنی اعلیٰ ہے، اور تم نے یہاں پر دو جرم کر ڈالے ہیں۔ حضرت بابا فرید اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا وہ انسان کہنے والے، ذرا یہ تو بتا دے میں نے جرم کیا کیے ہیں؟ تو مجھے بتا رہا ہے، تو مجھے سمجھا رہا ہے، تو نے اتنا تو دیکھا ہے میں نے جرم کیا ہے، لیکن جرم کیا کیا ہے؟ اس شخص نے کہا ہے، اس انسان نے کہنا شروع کیا، اے آنے والے انسان، تو نے
को जलाना जाता है। बाबा फरीदुद्दीन को जलाना गया। बाबा फरीदुद्दीन ने कहा, वो आने वाले इंसान सुन ले, तेरी निगाह बस इतनी थी, तेरी निगाह ने इतना देखा कि मैंने पानी को बर्बाद किया है, मैंने इस कनीज की तरफ देखा है, मगर तेरी निगाह वहां तक नहीं पहुंची जहां तक शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की निगाह पहुंच रही है। क्योंकि शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी वहीं पर बैठे हैं, खामोश बैठे हैं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि वली को वली पहचानता है। हजरत शेख शहाबुद्दीन नहीं बोले, बाबा फरीदुद्दीन ने कहना शुरू किया, तूने इतना देखा था कि मैं इसकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, तू इतना तो देख रहा था मैं पानी को बर्बाद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जब इसकी नजरों में देखा था तो मैंने देखना शुरू किया था, इसकी तकदीर पढ़ना शुरू किया था, इसकी तकदीर में जहन्नमी लिखा था। मुझे गवारा नहीं हुआ कि इतने बड़े वली की बारगाह की कनीज हो और ये जहन्नमी हो, मुझे गवारा नहीं हुआ। उधर मैंने तकदीर को धुलना शुरू किया है, इधर हाथ ही रहा था, उधर तकदीर धुल लगी थी, इधर हाथ भी धुल गए हैं, उधर तकदीर भी धुल गई है, अब ये जहन्नमी नहीं जन्नती बन गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है। हाजी मोहम्मद अली फैजी साहिब किबला बहुत बड़े शायर हैं, इंटरनेशनल शायर हैं। शेर पहुंचाता हूँ कि इमाम अहमद रजा के इल्म की ऐसी हवेली है जहाँ से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है, कि जहाँ से रोशनी ईमान की दुनिया में फैली है। और किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा, किसी के लाख कहने से न बदला है न बदलेगा। अरे मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है, मेरा मरकज बरेली था, मेरा मरकज बरेली है। हुसैन जिनके दिलों में कयाम करते हैं, वो आंसुओं का बहुत एहतराम करते हैं। और मैं जब भी लिखता हूँ नाते रसूल कागज पर, मेरे कलम को फरिश्ते सलाम करते हैं। मोहब्बत से बोलिएगा सुभान अल्लाह। हजरत बाबा फरीदुद्दीन ने कहा कि मैंने इतना तो देख लिया, मेरी निगाहें इधर देख रही हैं, लड़की की तरफ देख रही हैं, कनीज की आंखों में आंखें मैंने डाली हैं, इतना नहीं देखा। ये शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी की बारगाह, इसकी तकदीर में जहन्नम में लिखा है, निगाहें वलीमा मुतासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जहाँ जाके यकीन पैदा पे कट जाती है जंजीरें। तूने इतना तो देख लिया है। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी भी खड़े हो गए हैं। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद तुम यहाँ नहीं रह सकते हो, तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। हजरत बाबा फरीद खड़े हो गए और कहने लगे, अरे मुझे ये तो बता दिया जाए कि मुझे मुरीद क्यों नहीं बनाया जा रहा है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी इतने आला वली थे, वो जान रहे थे इसका हिस्सा यहाँ नहीं है, इसका हिस्सा तो बख्तियार काकी की बारगाह में दिल्ली की सरजमीन पर है। शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा है, फरीद यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें मुरीद नहीं बनाया जा सकता है। बाबा फरीद ने कहा था, मुझे मुरीद क्यों नहीं बना सकते हो, मुरीद क्यों नहीं बनाया जाएगा। शहाबुद्दीन सोहरवर्दी ने कहा था, अरे मुरीद बनाने से पहले जिसका आलम यह है कि तकदीरें बदल दिया करता है, मुरीद बनाने के बाद उसके आलम क्या होगा, तब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था, वो शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी जिनका मर्तबा बताने के लिए मैंने इतनी बार पढ़ा दी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी फरमाते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा हुआ था। समझाना ये चाहता हूँ, मोहब्बत रसूल और नहीं है, मोहब्बत इलाही और नहीं है। तवज्जो इधर रखिएगा तब समझ में आएगा। मोहब्बत रसूल और नहीं है, जिक्र रसूल और नहीं है, जिक्र इलाही और नहीं है। अब हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी कहते हैं, 12 साल से मस्जिद के अंदर एहतिकाफ में बैठा था, अल्लाह अल्लाह कर रहा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, लेकिन वो ये समझता था कि मस्जिद में बैठ कर अल्लाह अल्लाह करना, अल्लाह अल्लाह का जिक्र करना ये जायज है और रसूलुल्लाह का जिक्र करना ये नाजायज है। 12 साल से एहतिकाफ में बैठा था, अल्लाह का जिक्र कर रहा था, अल्लाह की सना बयान कर रहा था, अल्लाह की तारीफ कर रहा था, लेकिन एक दिन 7 से 8 लोग मस्जिद के अंदर आ गए।
اور آنے کے بعد ایک کونے پر بیٹھ کر نبی کا ذکر کرنے لگے، رسول کا ذکر کرنے لگے، رسول کا ذکر بھی کرنے لگے، اللہ کا ذکر بھی کرنے لگے۔ بھائی زندگی میں کبھی نہیں سمجھ پاؤ گے کیا بتانا چاہ رہا ہوں۔ ارے جو کھڑا ہے اسے کھڑا رہنے دو یار، سب لوگوں کی توجہ تو ادھر ہو رہی ہے، ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ۔ میں وہ پیغام دے رہا ہوں کہ ضرورت ہے آپ ادھر جو جہاں کھڑا ہے اسے کھڑا رہنا دو۔ وہ شخص کیا چاہتا کہ مسجد میں 7-8 لوگ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اب اس نے سوچا کہ میں یہاں سے اٹھ کر کے اور ان 7-8 لوگوں کو منع کر دوں کہ مسجد کے اندر رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے، مسجد کے اندر صرف اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ لیکن لوگ زیادہ تھے، یہ اکیلا تھا، کہتا ہے کہ میں ان کے پاس نہیں جا پایا، میں نے ان کو منع نہیں کر پایا، لیکن وہ اپنا بیان کر کے ذکر کی محفل کو سجا کر کے وہاں سے چلے گئے، وہ تو چلے گئے، میں اپنی جگہ پر بیٹھا بیٹھا پڑھتا رہا، وہ نبی کا ذکر کر کے خوش ہوتے رہے، میں اپنی جگہ پر بیٹھ بیٹھ کر پڑھتا رہا۔ رات ہو گئی، میری آنکھیں لگ گئیں، ادھر آنکھیں لگی تھی، ادھر نیند آئی تھی، ادھر خواب میں مدینے والے آقا تشریف لے کے آ گئے ہیں، مدینے والے آقا آ گئے، لیکن کہتا ہے آقا آئے تو تھے لیکن میرے پاس نہیں آئے۔ جہاں پر ذکر رسول کی محفل سجی ہوئی تھی، جہاں پر ذکر رسول بلند تھا، جہاں پر ذکر رسول ہو رہا تھا، کہیں پر آقا آ گئے، اور ساتھ میں صدیق اکبر بھی ہے، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں۔ پتہ ایسے چلا صدیق اکبر وہیں پر خطاب کرنے لگے، صدیق اکبر وہیں پر بیان کرنے لگے، اور حضور بار بار فرما رہے تھے اے صدیق تم سچ کہہ لگے ہو، اے صدیق تم سچ کہہ لگے ہو۔ کہتا ہے میں نے صدیق اکبر کا خطاب سنا تھا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ نہیں دیکھا، مصطفیٰ جان رحمت سے ملنے کے لیے اٹھنا چاہا تھا، بارگاہ رسالت میں جانا چاہ رہا تھا۔ کہتا ہے مجھے زمین نے جکڑ لیا، مجھے زمین نے پکڑ لیا، کیونکہ عقیدہ غلط تھا۔ عقیدہ یہ تھا کہ مسجد میں رسول کا ذکر نہیں، عقیدہ یہ تھا اللہ کا ذکر اور ہے، رسول اللہ کا ذکر اور ہے۔ عقیدہ یہ تھا مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا لیکن جا نہیں پایا، زمین نے جکڑ لیا ہے، زمین نے پکڑ لیا ہے۔ کہتا ہے میں بارگاہ رسالت میں جا تو نہیں پایا، لیکن میرے دل کی تختی صاف ہو گئی، میرا عقیدہ اسی ٹائم کھل گیا، مجھے سمجھ آ گیا کہ 12 سال سے بیٹھنے والا، اعتکاف کرنے والا، 12 سال سے اللہ کا ذکر کرنے والا، اللہ کا ذکر کر کے مردود ہو سکتا ہے، 12 سال کا ذکر رد ہو سکتا ہے، لیکن چند منٹ اگر رسول کا ذکر ہو جائے تو وہ اتنا مقبول ہو جاتا ہے کہ خود مدینے والے آقا تشریف لے کے آ جایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خود مدینے والے آقا تشریف لے آتے ہیں۔ پتہ چلا محبت رسول اور نہیں، ایک اللہ نے اطاعت رسول کو ایک بتا دیا، اطاعت الہی کو ایک بتا دیا، اللہ نے رسول کی محبت کو ایک بتا دیا، محبت الہی کو ایک بتا دیا، ایک کا پیغام مل رہا۔ اب یہاں سے دوئی پیدا ہو گئی، اب یہ دوئی کے نتیجے بڑے خطرناک ہوتے، اب یہ دوئی کے نتیجے کبھی کبھی بڑے حساب ہو جاتا ہے۔ لیکن استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ میرے شاگرد جاؤ فلاں الماری میں ایک شیشہ رکھا ہوا ہے، اس شیشے کو اٹھا کے لاؤ۔ لیکن استاد کو یہ معلوم تھا کہ اس کی آنکھ دبی ہوئی ہے، میں لے جانا کہاں چاہتا ہوں، چلیے گا۔ استاد یہ جانتے تھے کہ اس کی ایک جو آنکھ ہے وہ دبی ہوئی ہے، یہ ایک آنکھ سے جب دیکھتا ہے تو اسے 2 نظر آتے ہیں، تو جیسے ہی الماری کے پاس گیا، شیشہ ایک رکھا تھا، دبی ہوئی آنکھ سے 2 نظر آ رہے تھے۔ استاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے استاد صاحب وہاں 2 شیشے رکھے ہوئے ہیں، ادھر والا لائیں یا ادھر والا لائیں؟ استاد صاحب نے کہا بیٹا ایسا کرو، ایک پتھر لے جاؤ اور پتھر لے جانے کے بعد ادھر والے میں مار دینا، ٹوٹ جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گا، ادھر والا اٹھا کے لے آنا۔ استاد جانتے اس کی ایک آنکھ دبی ہوئی
अब इसने पत्थर उठाया और पत्थर को उठाने के बाद ये अलमारी के पास पहुंचा और इसने पत्थर को मारा और जैसे ही एक शीशे पर लगा, अब चूंकि शीशा एक ही था लेकिन पत्थर एक मारा, टूटे दोनों शीशे टूट गए। उस्ताद की बारगाह में आया है और आने के बाद कहने लगा, ऐ मेरे उस्ताद, मैंने शीशा तो एक तोड़ा था, पत्थर तो एक मारा था, लेकिन ये दो कैसे टूट गए। उस्ताद को पता चल गया कि इसकी आंख का कसूर है, इसका कोई कसूर नहीं है, इसकी आंख का कसूर है, क्योंकि इसे दो नजर आए, एक रखा था, इसकी आंख दबी हुई थी। अब मैं समझाना ये बताना ये चाहता हूँ कि कल क़यामत का मैदान होगा, क़यामत का दिन होगा, वहां पर पता चलेगा। आज जो मोहब्बत इलाही को और समझते हैं, मोहब्बत रसूल को और समझते हैं, उनको पता चलेगा कि हमने तो पत्थर एक पर चलाया था, ये दोनों कैसे टूट गए हैं। पत्थर तो गुंबद खदरा पर चलाया था, ये काबे का गिलाफ कैसे जल गया है, ये उस दिन उन्हें पता चलेगा। मेरा ये जवाब ईमान वालों के लिए काफी है कि ईमान किसे कहते हैं, लेकिन मैं अपने उलमा की मौजूदगी में एक तहकीकी जवाब और देना चाहता हूँ। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं, ईमान वाले अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अब मोहब्बत मिली अल्लाह की ईमान के बाद, ईमान मिला है रसूल के सदके से। अब ऐसा हो नहीं सकता। ये देखिए, रसूल की मोहब्बत है जड़, अल्लाह की मोहब्बत है दरख्त। फल जड़ ना हो, दरख्त ना हो, फल कैसे आ सकता है, फल कैसे हासिल कर सकते हैं। रसूल की मोहब्बत ना हो, अल्लाह की मोहब्बत हो तो ईमान कैसे मिल सकता है। अब आओ, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन अगर वाक़ियात की रोशनी में चले तो सिद्दीक़ अकबर की बारगाह में चलते हैं और सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं, जरा ये बताइए कि ईमान किसे कहते हैं। तो हजरत सिद्दीक़ अकबर भी बताते हुए नजर आएंगे, वो वाक़िया फरामोश न करना। हजरत सिद्दीक़ अकबर ने हुजूर की बारगाह में 3 चीज़ों को अर्ज किया है कि हुजूर की बारगाह में मुझे 3 चीज़ें बड़ी महबूब हैं। हुजूर की बारगाह में मुझे बैठना बड़ा महबूब है, हुजूर का चेहरा देखना बड़ा महबूब है, हुजूर पर लुटाना बड़ा महबूब है। अब जब हुजूर के पास बैठते हैं, हुजूर का कुर्ब हासिल करते हैं, तो ऐसा हासिल करते हैं कि जहाँ रोज़े रसूल है वहीं रोज़े सिद्दीक़ भी है, ऐसा हासिल किया। और जब लुटाने पर आते हैं, जब लुटाते हैं तो फारूक आज़म की सहाबत हैरत अंगेज हो जाती है। पता चला सिद्दीक़ अकबर के ज़ाविये फिक्र से, सिद्दीक़ अकबर के तर्ज़े अमल से ये पता चला कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। और चलिए फारूक आज़म की बारगाह में, हज़रत फारूक आज़म की बारगाह में चलते हैं। एक यहूदी है, एक मुनाफिक है। मुख्तसर सा ये समझिए, एक काफिर होता है, जो खुला हुआ होता है उसको काफिर कहते हैं, जो छुपा हुआ होता है उसको मुनाफिक कहते हैं। काफिर ये कहता था, यहूदी ये कहता था कि मेरी बारी है पानी चलाने की, बाग में मैं पानी चलाऊंगा, और मुनाफिक ये कहता था पानी मैं चलाऊंगा। बारगाह रिसालत में फैसला चला गया, हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी की बारी है तो यहूदी चलाएगा। लेकिन मुनाफिक ने एक दिलचस्प बात सुने, मुनाफिक ने जाके कहा कि मैं मुसलमान हूँ, ये काफिर है, ये यहूदी है। हुजूर की बारगाह में जाके ये बताया, समझता ये था कि मेरे हक में फैसला करेंगे, लेकिन ये कैसे, आपका फैसला हो रहा हो, आप फैसला करवा रहे हो, तो फैसले में ये नहीं देखा जाता कि काफिर कौन है, मुसलमान कौन है। हजरत फारूक आज़म की बारगाह में लेके जा रहा हूँ, हुजूर ने फैसला फरमा दिया कि यहूदी के हक में फैसला हो गया। अब मुनाफिक कहने लगा, हुजूर तो कुछ रहीम फितरत है, हुजूर का फैसला काबिल कबूल नहीं है, माज़अल्लाह, हुजूर ने जो फैसला किया है गलत किया है, मैं इस फैसले को नहीं मानूंगा। यहूदी ने कहा, तो फिर किसके फैसले को मानोगे? कहा चलो फारूक आज़म की बारगाह में चलेंगे, फारूक आज़म से फैसला करवाएंगे। अब सुनिएगा, होना तो ये चाहिए था, जब हाई कोर्ट में हारते तो सुप्रीम कोर्ट में जाते, हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन बेवकूफी की इंतहा ये है कि सुप्रीम कोर्ट में हार जाए फिर हाई कोर्ट में आए, ये
बेवकूफ़ी है। अब हजरत फारूक आज़म की बारगाह में मुनाफिक ले गया। हजरत फारूक आज़म को पता चला कि फैसला नबी ने कर दिया। हजरत फारूक आज़म घर के अंदर गए और जाने के बाद तलवार उठा के लाए हैं। अब तलवार लाने के बाद मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी है, मुनाफिक को कत्ल कर दिया है। शोर मच गया कि उमर ने मुसलमान को मार दिया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को मार दिया है, उमर ने नमाज पढ़ने वाले को मार दिया है। हजरत उमर की तलबी हुई हुजूर की बारगाह में, हजरत उमर की बारगाह में पहुंचे। हुजूर ने फरमाया, उमर तुमने मुसलमान को क्यों मार दिया? हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, गोया के फारूक की तेवर बोल रहा है, या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा है। वो मुसलमान मेरी निगाहों में हो नहीं सकता जो अपने हर मामले में आपको हाकिम न बना ले, अपने हर फैसले में आपके फैसले पर राजी न हो जाए। मैं उसे मुसलमान नहीं समझता हूँ। या रसूल अल्लाह, मैंने मुसलमान को नहीं मारा, मैंने आपके पीछे नमाज पढ़ने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है। मैंने आपकी सोबत में बैठने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा है। मैंने आपके पास बैठने वाले को तो मारा है, लेकिन मुसलमान को नहीं मारा। हजरत फारूक आज़म अभी अर्ज कर रहे थे, अब आसमान से हजरत जिब्रील भी आ गए, अल्लाह का पैगाम लेके आए जो हजरत फारूक आज़म कह रहे हैं। हजरत जिब्रील वही लेके आए, हजरत जिब्रील। अल्लाह ने फरमा दिया, गोया कि हजरत फारूक आज़म की ज़बान पर कुरान बोल रहा है। कहने वाले ने कह दिया, फारूक आज़म हुजूर मौजूद हैं, तुम्हें इतनी उजलत नहीं करना चाहिए थी, तुम्हें उसे इतनी जल्दी नहीं मारना चाहिए था। हुजूर मौजूद, हुजूर के पास आ जाते, आने के बाद मुझसे पूछ लेते, या रसूल अल्लाह, इसे मारे कि ना मारे, या रसूल अल्लाह, इससे कत्ल करें कि ना करें। ये आपकी बारगाह में गुस्ताखी कर रहा है, आपके फैसले को नहीं मान रहा है। कुरान में देख लेते कि कुरान में इसका कत्ल था कि नहीं, हदीस में देख लेते कि इसका कत्ल था कि नहीं। हजरत फारूक आज़म ने कहा, नादान, तू मोहब्बत के मामले में कुरान देखता है, मोहब्बत के मामले में हदीस देखता है। अरे मैं मोहब्बत के मामले में कुरान नहीं देखता, मैं मोहब्बत के मामले में हदीस नहीं देखता। मैं हुजूर की मोहब्बत में जैसे ही मुझे पता चला कि इसने रसूल का फैसला नहीं माना, मैंने इसे इसकी गर्दन उड़ा दिया। मैं कुरान और हदीस को इस मामले में नहीं देखता। अरे मोहब्बत बड़ी जिल्लत पसंद होती है, मैं तो मोहब्बत की आदत देखता हूँ, मैं तो मोहब्बत का कमाल देखता हूँ। ये कुरान का फैसला नहीं था, ये हदीस का फैसला नहीं था, ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह। आप लोग इत्मीनान सुकून के साथ बैठे। शबीर बरकाती साहब भी तशरीफ ला चुके हैं, बस थोड़ी ही देर में इंशाअल्लाह ताला। ये मोहब्बत रसूल का फैसला था। तो पता चला, हजरत फारूक आज़म के ज़ाविये फिक्र से ये मालूम चला। मैं बहुत तेजी के साथ अपनी बात को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हजरत फारूक आज़म के तर्ज़ अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब चलिए चलते हैं हजरत उस्मान गनी की बारगाह में। बड़ी तेजी के साथ बता दूं, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हुजूर बेटी की शादी है, हुजूर बेटी की शादी है, कुछ मदद फरमाइए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को हजरत उस्मान गनी की बारगाह में भेज दिया। अब हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया तो हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे, ऐ मेरे गुलाम, ये दिया, ये जो बत्ती इतनी मोटी करती है चिराग के अंदर, इसे मोटा नहीं करना चाहिए था, ये कभी काम देती। वो शख्स देखता है कि मुझे हुजूर ने भेजा है कि मदद मिल जाए, लेकिन ये तो दिया मोटा, दिया की तख्ती जो है वो मोटी हो गई, तो गुलाम को डांट रहे हैं। वापस चला आया, हुजूर की बारगाह में पहुंचा, हुजूर ने फिर वापस भेजा। फिर हजरत उस्मान गनी की बारगाह में गया और जाने के बाद हजरत उस्मान गनी की बारगाह में पहुंचा। हजरत उस्मान गनी अपने गुलाम को डांट रहे थे कि एक नमक की कंकड़ी ज्यादा हो गई, तूने एक नमक की कंकड़ी को ज्यादा क्यों कर दिया, तूने एक नमक की कंकड़ी को बचा लिया होता, ये कल पड़ जाती, ये बच जाती। तो हजरत उस्मान गनी की बारगाह में आया वो शख्स, देख रहा था कि दिया की बत्ती बड़ी हो जाती है तो डांटने लगते हैं, नमक की कंकड़ी ज्यादा हो जाती है तो डांटने लगते हैं, इनकी बारगाह से मुझे क्या मिलेगा, इतना सोच रहा था कि हजरत उस्मान गनी ने उसका हाथ पकड़
पकड़ लिया, कहा कैसे आया है, कहा मुझे हुजूर ने भेजा है, मुझे रसूल ने भेजा है, और भेजा इसलिए है कि आपकी बारगाह से मुझे बेटी की शादी करना है, कुछ मिल जाएगा। कहने लगा तो फिर खड़ा क्यों है? हज़रत उस्मान गनी ने कहा कि तू ये सोच रहा है कि मैं बच्ची को बड़ी करने पर डांट रहा हूँ, एक नमक की कतरी ज्यादा होने पर डांट रहा हूँ, लेकिन तुझे ये नहीं पता है। चल उस कमरे में ले गए जहाँ सोना रखा था, जहाँ खजाना रखा था, जहाँ दौलत रखी थी, जहाँ पैसे रखे थे। अब तो सोचने लगा, ये उस्मान गनी की बारगाह में आए थे, ये बत्ती ज्यादा होने पर डांट रहे थे, कंकरी ज्यादा होने पर डांट रहे थे, अरे इनकी बारगाह में तो बड़ा माल है। तो हजरत उस्मान गनी ने कह दिया, ये माल जितना चाहे तू ले ले, क्योंकि तुझे रसूल ने भेजा है, तुझे रसूल ने यहाँ तक पहुँचाया है, लेकिन माल मेरा नहीं है, क्योंकि मेरी माल, मेरी जान और मेरे सबके हकदार और सबके मालिक है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने अपनी जान माल सबका मालिक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को बना दिया है। अब तो देख रहा है हजरत उस्मान गनी के ज़ाविये फिक्र से ये पता चल रहा है कि अपने सारी चीजों का मालिक बना देना ईमान नाम है, मोहब्बत रसूल का। हजरत उस्मान गनी के ज़ाविये फिक्र से ये पता चला है कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। बात अभी यही चल रही है। अब जब तीन की बारगाह में आ गए तो अब चलिए चौथे की बारगाह में, हजरत अली की बारगाह में। मुख्तसर सी बात इतनी है, हजरत अली की असल कज़ा हो रही है, जानुओं पे सर रखा है हजरत अली, हुजूर जानुओं पे सर रखे सो रहे हैं, हजरत अली बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं कि नमाज कज़ा हो रही है, लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि अगर नमाज कज़ा हो गई तो इन्हीं रसूल के सदक़े में तो नमाज मिली है, अगर नमाज कज़ा हो गई तो नमाज तो निकल गई तो कज़ा भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मोहब्बत की कज़ा नहीं होगी। हुजूर को अगर जगा दिया तो मोहब्बत मजरूह हो जाएगी, अगर हुजूर को जगाते हैं तो मोहब्बत में दाग लग जाएगा। अगर अली ने ऐसा कर दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, हुजूर को जगा दिया होता, तो मैं कह सकता था कि मोहब्बत बाद में है, इबादत पहले है, लेकिन हजरत अली ने जगाया नहीं। गोया कि असर कज़ा हो गई। बड़ी तेजी के साथ बताना चाहता हूँ, असर कज़ा हो गई। अब हुजूर की आंख खुल गई। अब हजरत अली तो ये सोच रहे थे कि हुजूर जागे, हुजूर नसीहत करेंगे कि अली नमाज कज़ा क्यों कर दी, नमाज कज़ा हो रही थी तो मुझे जगा दिया होता। लेकिन हुजूर की आंखें तो बंद थी, लेकिन दिल जाग रहा था। हुजूर की आंखें तो बंद थी, लेकिन दिल जाग रहा था। अभी ये सोच रहे थे कि हुजूर मना करेंगे, हुजूर नसीहत करेंगे, लेकिन जैसे ही हुजूर की आंख खुली है, हजरत अली से कहते हैं, अली नमाज कज़ा हो गई, लेकिन कहना तो ये चाहिए था, अली नमाज कज़ा हो गई तो पढ़ लो कज़ा, आइंदा ऐसा मत करना, कभी दोबारा ये मौका आ जाए तो मुझे जगा देना। लेकिन अली के लिए हुजूर ने ऐसा नहीं किया। नमाज कज़ा हो गई है, अली के लिए हुजूर ने इशारा कर दिया है, अली तुझे कज़ा नहीं पढ़वाऊंगा, क्योंकि मेरी मोहब्बत कज़ा नहीं पढ़वाती है, मेरी मोहब्बत तो अदा पढ़वाती है। इशारा कर दिया है। सूरज वापस आ रहा है, किसके लिए वापस आ रहा है? हजरत अली के लिए वापस आ रहा है। जैसे ही इशारा किया है, बरेली के इमाम की नजर पड़ गई है। बरेली के इमाम कहते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती तहसीन जिलानी साहिब किबला। अंधे नजदी देख ले। अब हजरत अली से ये पता चला, हजरत अली के तर्ज़े अमल से ये पता चला, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब नमाज ने जो मुतालबा किया था कि मेरी बारगाह में आना है तो ईमान वाले हो जाओ, पता चल गया कि ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का, ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब मोहब्बत वाले भी हो गए, ईमान वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए कि अब नमाज की बारगाह में आ जाए तो पता चला कि धरती पर सजदा करने का हक सिर्फ मोहब्बत वालों को है, ईमान वालों को है, रसूल वालों को है। मोहब्बत अंधी हुआ करती है, लेकिन इसका गलत मतलब न ले जाना कि मोहब्बत अंधी हुआ करती है तो मतलब ये नहीं कि मोहब्बत अंधी उसकी आंखें नहीं होती। अरे मोहब्बत बड़ी अखियारी होती है, मोहब्बत की बड़ी आंखें होती है, क्योंकि जब
ये वाबस्ता हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती तो अंधी हो जाती है, जब ये वाबस्ता हो जाती है तब अंधी होती है। का मतलब क्या? जब वाबस्ता होती, जब मिल जाती तो मोहब्बत बुराई नहीं देखती। अंधी का मतलब बुराई नहीं देखती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं सुनती, बहरी का मतलब बुराई नहीं सुनती, गूंगी का मतलब बुराई नहीं बोलती। ले जाना जहां चाह रहा हूं वहां चलिएगा। अब कोई मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी करे, मोहब्बत का दावा करे और बुराई भी बयान करे तो ऐसा हो नहीं सकता। मोहब्बत के मामले में वो झूठा है, मोहब्बत का दावा करता है लेकिन झूठ बोलता है। मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहता हूं कि मैं आपके शहर में आया, मैं आपके शहर में आ गया, मैं चला गया दुकान पे, मैंने एक मोबाइल खरीद लिया। लेकिन जब खरीदने के लिए गया था तो मैंने एक मोबाइल खरीदने के लिए गया था फैजी भाई, खरीद एक रहा था लेकिन देख दर्जन भर रहा था कि इसे हटाओ, उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, इसकी कैमरे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके फंक्शन अच्छे नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने उसे अपना नहीं बनाया, और जब अपना नहीं बनाया तो तनकीदी निगाह डाल रहा हूँ, ये अच्छा नहीं है, इसे हटा दो, वो अच्छा नहीं, उसे हटा दो। उसी बीच में एक मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने कहा ये अच्छा है, इसे पैक कर दो। अब जैसे ही वो मोबाइल मुझे पसंद आ गया, मैंने उसे अपना बना लिया, वो मेरा हो गया। अब मैं लाया और लाने के बाद मैंने सैयद सुहेल बापू फातिमी को दिखाया। मैंने कहा बापू साहब ये मोबाइल मैं खरीद के लाया हूँ, ये देखिए कितना अच्छा है। इन्होंने मोबाइल को देखा और देखने के बाद कहा जिलानी साहब आपको किसी ने ठग लिया, आपको किसी ने धोखा दे दिया, क्योंकि आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं आपको अच्छा मोबाइल दिला सकता था। आप अगर मेरे साथ चलते तो मैं उसमें देख सकता था कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं आया, मुझे इसके फंक्शन पसंद नहीं आए। मैंने कहा बापू साहब मोबाइल मेरा खरीदा मैंने, इसे अपना मैंने बनाया, आप इसमें बुराई ना ढूंढिए, आप तो इसे चला के देखिए। आप इसे जब चला के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा है। ये बुराई तलाश कर रहे थे, मैं अच्छाई बयान कर रहा था, मैं मोबाइल के बारे में बता रहा था ये अच्छा है, लेकिन ये कह रहे थे क्यों, इनकी बात भी गलत नहीं थी, ये अपनी तनकीदी निगाह डाल रहे थे। जैसे मैंने तनकीदी निगाह डाली, इसे हटाओ उसे हटाओ, ये अच्छा नहीं है वो अच्छा नहीं है। जब मैंने एक को अपना बना लिया तो वो मेरा हो गया, मैंने उसे अपना बना लिया। अरे मोबाइल के अंदर तो गलती हो ही सकती है, मोबाइल के अंदर तो बुराई हो ही सकती है, लेकिन वो रसूल है जिसको हमने अपना बनाया है कलमा पढ़ के, जिसने हमने अपने बना लिया है, अपना मान लिया है। अब उसमें कोई तनकीद निकाले, अब उसमें कोई बुराई निकाले, ये हमारे गवारा नहीं हो सकता, क्योंकि मोहब्बत का ये अदना मिजाज होता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या न हो। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल। पता चला ईमान नाम है मोहब्बत रसूल का। अब सुनिएगा निचोड़। अब क्या नमाज की बारगाह में आ जाए, अब तो ईमान वाले भी हो गए, मोहब्बत वाले भी हो गए, रसूल वाले भी हो गए, अकीदे वाले भी हो गए। आप नमाज की बारगाह में आए, अभी नमाज की बारगाह में नहीं आ सकते, अभी पहले पाकी हासिल करो। इसने कहा मैं पाक हूँ, जिस पानी से नहाए वो पाक था, हाँ पाक था, ठीक है। आओ नमाज की बारगाह में सबसे पहले सलाह लगी अल्लाहु अकबर। अल्लाह की किबरियाई वाला है, अल्लाह बड़ाई वाला है। जब अल्लाह की किबरियाई को अपना लिया, अल्लाह की बड़ाई को मान लिया कि अल्लाह की किबरियाई वाला है, बड़ाई वाला है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि नहीं है कोई माबूद अल्लाह के सिवा। जब मैंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं गवाही देता हूँ। अरे किस चीज की गवाही? वो भी नहीं की गवाही। हाँ की गवाही तो आसान है, लेकिन नहीं की गवाही कितनी मुश्किल है।
میری نگاہ آپ پر پڑ جائے، میں کہہ دوں فلاں صاحب جلسے کے اندر موجود ہیں، کیونکہ میری نگاہوں نے انہیں دیکھ لیا ہے، میری نگاہوں نے اسے پہچان لیا ہے، میں نے کہہ دیا وہ صاحب ہیں۔ لیکن اگر میں کہوں فلاں صاحب نہیں ہیں، اب مجھے ایک کی طرف دیکھنا پڑے گا، ایک کی طرف نظر پہ بیٹھانا پڑے گی، کیونکہ یہ نہیں کی گواہی ہے۔ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی اللہ کے سوا معبود۔ تم نے کیسے جانا کہ کوئی نہیں ہے؟ تم نے کیسے پہچانا کہ کوئی نہیں ہے؟ تو میں کہوں گا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اور میری گواہی کو کمزور نہ سمجھنا، کیونکہ میری گواہی کمزور نہیں ہے، یہ اس کی گواہی کی گواہی ہے جس نے عرش میں بھی دیکھا ہے، جس نے فرش میں بھی دیکھا ہے، جس نے زمینوں پر بھی دیکھا ہے، جس نے آسمانوں پر بھی دیکھا ہے، جس نے مستقبل میں دیکھا ہے، جس نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، یہ اس کی گواہی ہے۔ تو پتا چلا ٹھیک ہے، رسالت کو مان لیا، توحید کو مان لیا، تعریف بھی کر لی، اب آؤ نماز کی بارگاہ میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، نماز کی بارگاہ میں آ گئے اور شیطان مردود کو گالی دے رہے ہیں، حالانکہ یہ گالی نہیں ہے، کیونکہ مردود کہنا کوئی گالی نہیں ہے۔ اگر مردود گالی ہوتی تو رجیم کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہوتا، خبیثات کا لفظ قرآن کے اندر نہیں ہوتا، تو پتہ چلے یہ گالی نہیں۔ گالی کسے کہتے ہیں؟ اگر مصداق کے علاوہ ہو تو گالی ہے۔ میں کہوں آپ کو کہ آپ مسلمان ہیں، بفضل تعالیٰ مسلمان ہیں، آپ کو اچھا لگے گا، آپ کہیں گے جیلانی صاحب اتنی اچھی بڑی بات کہہ دی، ہم مسلمان ہیں، میں مسلمان کہہ دیا۔ لیکن اگر میں یہودی کو مسلمان کہہ دوں، یہودی کو مسلمان بول دوں، کافر کو مسلمان بول دوں، عیسائی کو مسلمان بول دوں، تو مارنے کے لیے دوڑے گا، کہے گا میں مسلمان ہوں۔ پتا چلا کہ کافر کو مسلمان بولنا ایک گالی ہے، اس کی نظر میں یہودی کو مسلمان بولنا گالی، یعنی اس کا مصداق نہیں ہے۔ اب چلو ٹھیک ہے، محبت والے ہو گئے، رسول والے ہو گئے، ایمان والے ہو گئے، توحید والے ہو گئے، رسالت والے ہو گئے، اب آؤ نماز کی بارگاہ میں چلتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے نماز شروع کر دی، اب چلو سورہ فاتحہ پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب پڑھتے گئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اب سیدھا راستہ کس کا؟ جس نے سیدھا راستہ جس پر انعام کیا، کس پر انعام کیا؟ حضرت غوث اعظم جیلانی پر انعام کیا۔ حضرت غوث اعظم جیلانی سیدھے راستے والے، حضرت محبوب الہی سیدھے راستے والے، حضرت نظام الدین اولیاء سیدھے راستے والے، حضرت معین الدین سیدھے راستے والے، حضرت بابا فرید الدین سیدھے راستے والے۔ پتا چلا ہم نے کہا سیدھے راستے پر چلا، جن پر تم نے انعام کیا، انعام معین الدین پر کیا، انعام محبوب الہی پر ہوا، انعام غوث اعظم جیلانی پر ہوا، صالحین پر ہوا، شہداء پر ہوا۔ اب گویا کی نماز میں تو یہ بول رہا ہے کہ اللہ ہمیں غوث اعظم جیلانی والے راستے پر چلا، اے اللہ ہمیں محبوب الہی والے راستے پر چلا۔ نماز میں تو یہ بول رہا ہے، لیکن جب نماز کی باہر آ رہا ہے، نماز کی بارگاہ سے نکل کر آ رہا ہے، تو کہتا ہے ہمیں بزرگوں کی ضرورت نہیں۔ ارے میں نے کہا تجھے بزرگوں کی ضرورت ہو یا نہ ہو، لیکن تو جھوٹ بول کر نماز میں کیوں آیا؟ چلو ٹھیک ہے، نماز کی بارگاہ میں آ گئے، الحمد شریف بھی پڑھ لی۔ اب پڑھتے میں چلا گیا، میں نے کہا دوسری سورت شروع کر لو، ہو سکتا ہے میں یہ سورت شروع کر دوں، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، میں نے یہ سورت شروع کر دی۔ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ نماز کے اندر نبی کا خیال لانا یا آنا جائز نہیں۔ ہم نے کہا جب نماز میں تم نے یہ سورت پڑھی، نماز کے اندر جب یہ تم نے ذکر کیا، یہ آیت پڑھی ہے، تو اس میں رسول کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ رسول کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ ایسا ہو نہیں سکتا ہے رسول کا خیال آئے، رسول کا نام آئے، رسول کا تصور آئے، رسول کا تصور آئے اور خیال نہ آئے، رسول کی بات ہو نماز کے اندر۔ بیٹھ جائے، تمام اعزاز سے گزارش ہے بیٹھ جائے۔ مہمان آنا ہمارے اسٹیج پر آئیں گے، آپ کو دیدار ماشاءاللہ ہوگا، بیٹھ جائے۔ توجہ کے ساتھ آپ خطاب کریں مفتی صاحب کا، آپ سے گزارش ہے آپ بیٹھ جائیں۔
मुंह सोई लियो 2-3 दिन मार दिया